नमस्कार मो कुसुम पात्र आज आपण सामने गोटे बिना बोली गोटे पिलार कहानी आनीचु आपण सम्मुख प्रस्तुत करुचु आपण शुणिकी केमिति लागला लास्ट रे कमेंट बॉक्स रे आपण मतामत जनइबे। ए कहानी स्टार्ट आरंभ होची मध्य प्रदेश रो गोटे छोटिया गाँव रु जोठी बिना बोली गोटे पिलाटे रहुला ता माँ बापा सहित से देखा बहुत सुंदर थिला भल पाठ पढ़ुला स्कूल रे से सब टॉप नंबर रखुला ता माँ बापा तार टैलेंट देखिकी से भावुले ए 10वीं पर सहर को पठेगा जोड़ी तार दादा खुड़ी रोते से भावुले पिलाटी बाहर रही पाठ पढ़ले किसी गोटे बड़ बड़ जॉब कर बड़ किसी तार ड्रीम पूरा से विचार करुले तार एवरी से पिला टैलेंटेड पिला थिला जे सबू क्षेत्र रे से बहुत भल नंबर रखुला खेल रे हो कि पाठ पढ़ा रे हो कि सिंगिंग रे हो डांसिंग रे हो ऑलराउंडर से पिलाटे भल सब कार्य रे से भल नंबर रखुला। तो पिलार एपरी सब टैलेंट देखिकी पेरेंट्स भावुले आपको जो 10वीं श्रेणी पास कर दादा खुड़ी घर को पठे देवाई तो जिते से 10th परीक्षा देसी से जमी भावुले सेमती से नंबर रखिला फर्स्ट क्लास रे पास कला से आउ तापरे ता बापा माँ विचार कले कि सहर को ताको पठे देवाई जोटी तार दादा खुड़ी रोते बिना बापा माँ अनुमति नहीं ता बापा ताको छाड़ी सहर को गले आउ से बिनय को छाड़ी आसिले ता दादा खुड़ी घरे आ बिनय को कहले बहुत भल भाव ये पाठ मन देके पाठ पढ़ू आ जो ड्रीम तू आम देखीचु तू स्वप्न आमर पूरा करू ताकू माने किसी एडवाइस देके ता बापा से चली आसिले एमती जाऊ जाऊ माने दिन गड़ूला से आउ जिते समय आसला बिनय कॉलेज रे तार ना लेखाला बिनय भी बहुत खुशी थिला कि से सहर को आसी सहर परिवेश केमती गाँव रो परिवेश केमती से मन मन भावुला कि ए सहर रे मो जहाँ किसी स्वप्न मु देखी अच्छी सबू पूरा करी से मन मन एमती विचार करुला भावुला आ कॉलेज लाइफ से स्टार्ट कर देथिलानी। तो देखु देखु दिने कौन है ना से तार दादा खुड़ी को जिते देखुला से भाविला कि मो खुड़ी एते यंग अच्छी एते सुंदर अच्छी आउ मो दादा तो तांकठू हाराहारी 15-20 वर्ष बड़ हेबे एमाने केमिति बाहा हेले खुड़ी तो कौन माने तांको सहित टिके कथा लागिकी पचारि एक्चुअली कहीं से एते माने एते बड़ तांको बड़ बड़ अच्छी आ से केमिति बाहा हेले तो जिते से समय पाई फांका समय पाई तो से खुड़ी को पचारि आपन तो एते यंग अच्छा ब्यूटीफुल अच्छा आउ दादा को कहीं आपण मैरेज कले कौन आपणकर समस्या थिला तो खुड़ी कहले आमे गोटे गरीब परिवार मु आसी अच्छी आउ घर परिस्थिति भल नथिला आउ आपण तो तुम दादा तो बड़ बिजनेसमैन आ धनी परिवार रो आम घर परिस्थिति जो मु तुम दादा को बाहाई गली से सब शुणिकी बिनय मने मने भाविला कि खुड़ी सहित मोर भल फ्रेंडशिप हो पार जेहेतु से मते किसी शेयर कर माने मनर कथा मते आज कहले से खुशी है आमती कॉलेज जाऊला आसूला खुड़ी तार बहुत ख्याल रखुले तार जत्न नौले से जमती घर को भूली जीव सेमती खुड़ी तार जत्न नौले एपटे दादा जाऊले बिजनेस बाहर को सबुले आउ फ्री टाइम रे खाली खुड़ी आउ बिनय एमाने पूरा एमिति मिसी गले जे जेमती गोटे सांगसाथी परिका सेमानकर संपर्क हो गला से माने बयस को मध्य भूली गले ये पाठ पढ़िबा पई जाइतिले बिनय से ता सांग मान को जेतिके समय न दउतला सेतिके ता खुड़ी सहित से समय बितेबारे लागिला
ଆପଣ ମାନେ ତ ଜାଣିଥିବେ ଗୋଟେ ୟଙ୍ଗ ଏଜରେ କେମିତି ବୟସ ଥାଏ, ମାନେ ସେ ବୟସରେ କିଛି ବି ଯଦି ଜଣେ କାହା ମନରେ ଘର କରିବାକୁ ଚାହିଁବ ସେ କରିଦେଇ ପାରିବ। ମାନେ ଏଇ ବୟସ ଯୋଉ ଥାଏ ମାନେ ଅଧା କଣ କହିବି ଗୋଟେ କିଶୋର ଅବସ୍ଥା ଥାଏ ଆଉ ଗୋଟେ ଯୌବନ ଅବସ୍ଥା ଥାଏ, ଆଉ ଏ ସମୟରେ ହିଁ ମାନେ ମଣିଷ ଭୁଲ କରିଥାଏ। ପ୍ରାୟ ଆମେ ଯେତେବେଳେ କେସ୍ ମାନେ ଦେଖୁ ଏଇ ସମୟରେ ହିଁ ଭୁଲ ହେଇଥାଏ। ତ ଯେତେବେଳେ ଏ ପିଲାଟି ଏକୁଟିଆ ଅଛି, ତା ଘର ଲୋକେ କେହି ନାହାନ୍ତି, ଖୁଡି ସହିତ ସବୁବେଳେ ଫାଙ୍କା ସମୟରେ ସେ ରହୁଛି, ସବୁବେଳେ ତା ମନ ଭିତରେ ଗୋଟେ ପ୍ରେମର ଭାବନା ଜାଗ୍ରତ ହେଇଛି। ଆଉ ଖୁଡି ବି ମଧ୍ୟ ୟଙ୍ଗ ଅଛି, ଆଉ ସେ ତା ସ୍ଵାମୀ ସହିତ ତାଙ୍କର ସମ୍ପର୍କ ଏତେ ଭଲ ନଥିଲା, କାରଣ ସେ ସବୁବେଳେ ମନେ ମନେ ଦୁଃଖିତ ହଉଥିଲା କି ମୋ ସ୍ଵାମୀ ମୋ ଠାରୁ ବହୁତ ବଡ ଅଛନ୍ତି, ଆଉ ଏତେ ବଡ ମାନେ ଲୋକଙ୍କୁ ମୁଁ ବାହା ହେଇଛି ଆଉ ମୋ ସହିତ କୌଣସି ପ୍ରକାର ମ୍ୟାଚ ଖାଉନି ବୋଲି ସେ ମନେ ମନେ ସବୁବେଳେ ଦୁଃଖୀ ରହୁଥିଲା। ଆଉ ଏ ବିନୟକୁ ଦେଖିକି ତା ସୁନ୍ଦରତା ପ୍ରତି ତାର ଖୁଡି ମଧ୍ୟ ଆକର୍ଷିତ ହେଇ ବସିଲା। ତ ଘଟଣାକ୍ରମେ ଦିନେ କଣ ହେଲା ନା, ଆର ଦାଦା ସହରକୁ ଗଲେ। 3 ଦିନର ମିଟିଂ ଥିଲା ତାଙ୍କର, ଗୋଟେ ବିଜନେସ ମିଟିଂ ପାଇଁ ସେ ବାହାରକୁ ପଳେଇଲେ। ତ ସେ ସମୟ ରେ ବିନୟ ଆଉ ଖୁଡି ପାଖରେ ବହୁତ ମାନେ ଫାଙ୍କା ସମୟ ମିଳିଲା। ମାନେ କହିବାକୁ କେହି ନଥିଲେ, କହିବାକୁ ଗଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ମାନେ ପୁରା ଫୁଲ ଆଜାଦି ମିଳିଗଲା। ତ ବିନୟ ଆଉ ତା ଖୁଡି ଏମାନଙ୍କ ମନ ଭିତରେ ଯୋଉ ଫିଲିଙ୍ଗସ ଟା ଆସି ଯାଇଥିଲା ପରସ୍ପର ପ୍ରତି, ସେଇଟା ଧୀରେ ଧୀରେ ଘର କରିବାକୁ ବସିଲା। ଦିନେ କଣ ହେଲା ନା, ରାତିରେ ଯୋଉ ଦିନ ତା ଦାଦା ଯାଇଛନ୍ତି ସହରକୁ ଯାଇଛନ୍ତି, ସେଦିନ ରାତିରେ ତା ଖୁଡି କହୁଛନ୍ତି କି ବିନୟ ମତେ ବହୁତ ଡର ଲାଗୁଛି, ଏକୁଟିଆ ମୁଁ ଘରେ ଶୋଇପାରିବିନି। କଣ ତୁମେ ଆଜି ମୋ ରୁମ ରେ ଶୋଇପାରିବ କି? ତ ବିନୟ ମଧ୍ୟ ସେ କଥା ଶୁଣିକି ବହୁତ ଖୁସି ହେଇଯାଇଛି କି ଆଜି ସେ ଯେମିତି ହେଲେ ଖୁଡିକୁ ପ୍ରପୋଜ କରିବ। ସେ ଯାହା ହଉ ମାନେ ଆଜି ସେ ମିଶି ପାରିବ ବୋଲି ମନେ ମନେ ସେ ଭାବୁଥିଲା। ତ ଖୁଡି ଯେତେବେଳେ ଡାକି ଦେଇଛି ତା ରୁମକୁ, ତ ବିନୟ ଆଉ ରହିପାରିନି। ସେ ବିନୟ ତା ଖୁଡିକୁ ପ୍ରପୋଜ କରିଦେଇଛି କି ମୁଁ ତମକୁ ଭଲ ପାଉଛି। ଖୁଡି ମଧ୍ୟ ବିନୟର ସୁନ୍ଦରତା ଦେଖି, ବିନୟର ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟ ଦେଖି ସବୁ ମାନେ ତା ସହିତ ଯୋଉ ସମୟ ବିତେଇଥିଲା ସେ ସବୁକୁ ଭାବିକି ସେ ଆଉ ନିଜକୁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରି ରଖି ପାରିଲାନି। ଆଉ ସେ ମଧ୍ୟ ବିନୟର କଥାରେ ସେ ରାଜି ହେଇଯାଇଛି। ଆଉ ଦୁହେଁ ଜଣଙ୍କୁ ମାନେ ସବୁ କିଛି ଭୁଲି ଯାଇକି ସେମାନେ ଶାରୀରିକ ସମ୍ପର୍କ ରଖିଛନ୍ତି। ସେମାନେ ଏପରି ଭାବରେ ମାନେ ମିଶି ଗଲେ ଯେ ତାଙ୍କୁ ଆଉ କୌଣସି ରିଲେସନ ଦେଖାଗଲାନି, ଆଉ ସେମାନେ କିଛି ଭାବି ପାରିଲେନି। ସେ ଭାବି ପାରିଲେନି କି ସେ ପିଲାଟା ସେଠି ପାଠ ପଢିବା ପାଇଁ ଆସିଛି, ଆଉ ସେ ବି ଭାବି ପାରିଲାନି କି ମୁଁ ଗୋଟେ ବିବାହିତା ସ୍ତ୍ରୀ ବୋଲି। ଏମିତି ସେମାନେ ଆଉ କଣ ଯୋଉ ବାଉଣ୍ଡରୀ ଲାଇନ କ୍ରସ୍ କରିସାରିଥିଲେ, ସେମାନେ ଆଉ କିଛି ଦେଖିଲେ ନାହିଁ। ଏପଟେ ତାଙ୍କ ଦାଦା ଯାଇଥିଲେ ବାହାରକୁ ମିଟିଂ ପାଇଁ, ତ ଏମାନେ ସେ ସମୟକୁ ଖୁବ ମାନେ ବୁଲାବୁଲି କରି ଏଞ୍ଜୟ କରି ବହୁତ ଆରାମରେ ସେମାନେ ବିତଉଥିଲେ। ଯେତେବେଳେ ଦାଦା ଆସିଲେ ସହରରୁ, ତଥାପି ତାଙ୍କର ମାନେ ସେ ସବୁ ସମ୍ପର୍କ ସମୟ ଫାଙ୍କା ଦେଖି ଦେଖି ସେ ସବୁ ସମ୍ପର୍କ ସେମାନେ ରଖୁଥିଲେ। ଫିଜିକାଲ ରିଲେସନ ସେମାନେ ସବୁବେଳେ ମାନେ ସମୟ ଦେଖି ଦେଖି ସେମାନେ ବନଉଥିଲେ। ତ ଏମିତି ଏମିତି ଚାଲିଲା। ଦିନେ କଣ ହେଲା, ପରୀକ୍ଷା ସମୟ ଆସିଲା ଆଉ ବିନୟ ଏକ୍ସାମ ଦେଲା। ଏକ୍ସାମ ଦେଲା ତ ତାର ଯେତେବେଳେ ରେଜଲ୍ଟ ବାହାରିଲା, ସେତେବେଳେ ବହୁତ ଖୁବ କମ ନମ୍ବର ଥିଲା ସେ। ଆଉ ସେ କଥା ସେ କହି ପାରୁନଥିଲା, ତା ଘରେ କେମିତି ସେ ଜଣେଇବ ସେ ଭାବି ପାରୁନଥିଲା। କାରଣ ସେ ଗୋଟେ ଭଲ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟଟେ ଥିଲା। ତାଙ୍କ ମାନେ ଗାଁ ରେ ତାଙ୍କ ଟିଚର ଗୁଡା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜଣାଥିଲା କି ବିନୟ କେତେ ଗୋଟେ ଫାଷ୍ଟ କ୍ଲାସ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ଟା। ଆଉ ଆଜି ଯେପରି ସେ ଯେମିତି ଏତେ କମ ନମ୍ବର ରଖିଥିଲା, ସେ ନିଜକୁ ଭାବି ପାରୁନଥିଲା ମୁଁ କେମିତି ଭାବେ ଘରେ ମାନେ କହିବି, ମୁଁ କଣ କରିବି କଣ ନାହିଁ ସେ ଭାବି ପାରୁନଥିଲା। ତ ଲାଷ୍ଟ କୁ ସେ କଣ ଶେଷରେ ସେ କହିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହେଲା, ଆଉ ତା ପ୍ୟାରେଣ୍ଟସକୁ କହିଲା କି ମୋର ଏମିତି କମ ନମ୍ବର ରଖିଛି। ତ ତା ବାପା କହିଲେ ଏମିତି କଣ ହେଲା? ତୁ ଗାଁ ରେ ତ ବହୁତ ଫାଷ୍ଟ କ୍ଲାସ ମାନେ ନମ୍ବର ରଖିକି ପାସ୍ କରିଥିଲୁ, ଆଉ ସହରକୁ ଗଲେ ତୁ କଣ ପାଠ ପଢାରେ ତ ଧ୍ୟାନ ରହିଲାନି, ତୁ ଗାଁକୁ ଚାଲିଆ ଆଉ ଏଇଠି ଗୋଟେ ଆମର ରାସନ ଦୋକାନ ଅଛି, ତୁ ଏଇଠି ଏ ବିଜନେସ କୁ ତୁ ଏକା ସମ୍ଭାଳିବୁ।
ତୁ ଆଉ ସହରରେ ରହନା, ଆମେ ଦେଖିବା ପରେ କଣ ହଉଛି, ତୁ ଏଇଠି ଚାଲିଆ। ତ ବିନୟ ଯିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରୁନଥିଲା, ତା ଖୁଡିକୁ ଛାଡିକି ଯିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରୁନଥିଲା। କିନ୍ତୁ ତା ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ସେ ଶୁଣିଲା ସେମାନେ ଟପର ଭଲ ନମ୍ବର ରଖିଛନ୍ତି, ଭଲ ମାନେ ନମ୍ବର କି ପାସ୍ ଆଉଟ୍ କରିଛନ୍ତି, ତ ସେ ମନେ ମନେ ଦୁଃଖିତ ହେଲା। ଆଉ ସେ ତା ବାପାଙ୍କ କଥା ମାନି ଗାଁକୁ ଫେରି ଆସିଲା। ଗାଁକୁ ଫେରି ଆସିଲା, ତାପରେ ସେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଭାବିଲା କି ମୁଁ ବହୁତ ବଡ ଭୁଲ କାମ କଲି। ମୁଁ ଯୋଉ ମାନେ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ନେଇକି ସହରକୁ ଯାଇଥିଲି, ଯୋଉ ଡ୍ରିମ୍ କୁ ପୁରା କରିବାକୁ ମୁଁ ସହରକୁ ଯାଇଥିଲି, ଆଜି ଗୋଟେ ମାନେ ସମ୍ପର୍କରେ ପଡିକି ଭୁଲ କାମ କରିକି ମୁଁ ସେ ସବୁ ହରେଇ ବସିଛି। ତ କହିବାର କଥା ଆଜ୍ଞା କି ଆପଣ ମାନେ ଯୋଉ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟକୁ ନେଇକି ଗୋଟେ କିଛି କାମ କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, ସେ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟକୁ ଭୁଲିବା କଥା ନୁହଁ। ଖାସ କରି ମାନେ ୟଙ୍ଗ ଏଜ ରେ ନିଜ କ୍ୟାରିୟର ଠୁ ବଢିକି ଆଉ କିଛି ନଥାଏ। ଏଇଟା ହିଁ ସମୟ ଥାଏ ଯେତେବେଳେ କି ଆମେ ନିଜର କ୍ୟାରିୟରକୁ ଗଠନ କରିଥାଉ, ଆମ ଭବିଷ୍ୟତ ଜୀବନକୁ ମାନେ ସୁଖମୟ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ କିଛି ଷ୍ଟେପ ନେଇଥାଉ। ଆଉ ସେ ସମୟରେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ କୌଣସି ଇନସିଡେଣ୍ଟ ରେ କୌଣସି ଏମିତି ଭୁଲ କାମ କରିଦଉଛୁ, ନିଜର ମନକୁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ନ କରିକି, ତ ଆମ ଲାଇଫ ଗୋଟେ ମିନିଟରେ ବର୍ବାଦ ହେଇଯାଏ। ଏଇଠି ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ଯେ ବିନୟ କିପରି ଭାବରେ ଗୋଟେ ଡ୍ରିମ ନେଇକି ଯାଇଥିଲା ସହରକୁ, କିନ୍ତୁ ସେ ଗୋଟେ ଖରାପ ମାଇଣ୍ଡ ନେଇକି ଯୋଉ ତାର କାମ କଲା, ସେଥିରେ ସେ କେମିତି ମାନେ ତା କ୍ୟାରିୟରକୁ ସେ ହଜେଇ ବସିଲା। ମାନେ ମନକୁ ଯଦି ଆମେ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ନ କରିବା, ତ ଆମ ଦ୍ଵାରା କିପରି ବଡ ବଡ ଭୁଲ ହେଇଯାଏ। ଆଉ ଗୋଟେ ମିଷ୍ଟେକ୍ ଲାଇଫକୁ ବର୍ବାଦ କରିଦିଏ। ଆମେ ବିନୟର କାହାଣୀରୁ ଶିଖୁଛୁ ଯେ ଫାଷ୍ଟ କ୍ୟାରିୟରକୁ ହିଁ ଆମେ ଫୋକସ କରିବା କଥା। ତା ସାଙ୍ଗମାନେ ସମସ୍ତେ ଯୋଉ ତା ସାଙ୍ଗରେ ପଢୁଥିଲେ, ସେମାନେ ଭଲ ଭଲ ନମ୍ବର ରଖି ପାସ୍ ଆଉଟ୍ ହେଲେ। କିନ୍ତୁ ଯୋଉ ଜାଗାରେ ବିନୟ ଏତେ ମାନେ ଟପର ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ଥିଲା, ସବୁଠାରୁ ବେଶୀ ଭଲ ପଢୁଥିଲା ସବୁ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ରୁ, ସେ କାହିଁ ଆଜି ଲାଇଫରେ ଫେଲ ହେଇଗଲା? ଫେଲର କାହିଁକି ହେଲା ସେ? କାରଣ ସେ ତା ମନକୁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିପାରିଲା ନାହିଁ। ତା ଖୁଡି ସହିତ ତାର ଯୋଉ ଫିଜିକାଲ ସମ୍ପର୍କ ସେ ରଖିଲା, ସେଥିପାଇଁ ସେ ଆଉ ଆଗକୁ ବଢି ପାରିଲା ନାହିଁ। କାରଣ ତା ମନ ଭିତରେ ତାର ଖରାପ ଥିଙ୍କିଙ୍ଗ ସବୁ ଘର କରିଗଲା। ଯୋଉ କ୍ୟାରିୟରକୁ ସେ ବହୁତ ମାନେ ଭାବିଥିଲା କି ଆଗକୁ ସେ କିଛି ବନି ପାରିବ, ସେ କିଛି ହେଇପାରିବ, ସେ ସବୁ ଡ୍ରିମ ଗୁଡା ତାର ଫେଲ ହେଇଗଲା। କାରଣ ତାର ଯୋଉ ମାଇଣ୍ଡ ଟା ସେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଦେଇଥିଲା। ଆମେ ବିନୟର କାହାଣୀରୁ ଶିଖୁଛୁ କି ଆମକୁ ନିଜ ମନକୁ ବହୁତ କଣ୍ଟ୍ରୋଲରେ ରଖିବାକୁ ହବ। ଯଦି କିଛି ଆମେ ଡ୍ରିମ ଦେଖୁଛୁ, ତାହା ସଫଳ ନ କରିବା ଯାଏଁ ଆମକୁ କୌଣସି ଖରାପ ଚିନ୍ତନ, ଖରାପ କାମ କରିବାକୁ ଶହେ ଥର ଭାବିବା ଚିନ୍ତା କରିବା କଥା। ଆଉ ମୁଁ ବେଶୀ ୟଙ୍ଗ ଏଜ ମାନଙ୍କୁ ମାନେ କହିବାକୁ ଚାହେଁ କି ସବୁଠାରୁ ବେଶୀ ନିଜର ମନର ଯତ୍ନ ନିଅନ୍ତୁ। କାରଣ ମନ ଆଉ ପବନ, ତାକୁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିବା ବହୁତ ମାନେ କଷ୍ଟକର ବିଷୟ ଅଟେ। ଆଉ ଯିଏ ମନକୁ ଜିତି ଯାଇଛି ଦୁନିଆରେ, ତାକୁ କିଏ ହରେଇ ପାରିବେନି। ତ ନିଜ କ୍ୟାରିୟରକୁ ଫାଷ୍ଟ ଫୋକସ କରିବା କଥା, ନିଜ କ୍ୟାରିୟରକୁ ବେଶୀ ଧ୍ୟାନ ଦେବା କଥା। ତାପରେ ନେକ୍ସଟ ଆମର ମାଇଣ୍ଡକୁ ସବୁବେଳେ ଆମେ ଭଲ ଥିଙ୍କିଙ୍ଗ, ଭଲ ବିଚାର, ସବୁ କିଛି ମାନେ ଯୋଉଟା ଆମ ପାଇଁ ମଙ୍ଗଳମୟ କଥା, ଆମ ପାଇଁ ଯୋଉଟା ମାନେ ଲାଇଫ ପାଇଁ ସୁବିଧା, ଲାଇଫ ପାଇଁ ଯୋଉଟା ଆମକୁ ସବୁ ସୁଖ ଆଣି ଦଉଛି, ସେ ସବୁ ଭାବିବା କଥା। ଆଉ ଯୋଉଟା ନିଜ ଲାଇଫ ପାଇଁ କ୍ୟାରିୟରକୁ ବର୍ବାଦ କରିକି ଆମକୁ ଭୁଲ ରାସ୍ତାକୁ ନେଇକି ବର୍ବାଦ କରୁଛି, ସେ ସବୁ ବିଷୟରେ ଆମକୁ ଆମ ଧ୍ୟାନକୁ ହଟେଇବା କଥା। ଆପଣଙ୍କୁ ବିନୟର ଷ୍ଟୋରି ଶୁଣି କେମିତି ଲାଗିଲା, କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଆପଣଙ୍କ ମତାମତ ଜଣାଇବେ। ଧନ୍ୟବାଦ।